있는 친구를 꼭 안아줘요. 옆에 있는 친구와 짝손 펴쳐요. 옆에 있는 친구를 꼭 안아줘요. 예수님의 사랑으로 고백해요. 사랑해 사랑해 주님의 사랑으로 축복해 주님의 능력으로 내 삶의 평생에 주님의 놀라운 은혜가 언제나 함께 할 거야. 한 번 더 옆에 있는 친구를 꼭 안아줘요. 옆에 있는 친구와 짝손 펴쳐요. 옆에 있는 친구를 꼭 안아줘요. 예수님의 사랑으로 고백해요. 사랑해 주님의 사랑으로 축복해 주님의 능력으로 내 삶의 평생에 주님의 놀라운 은혜가 언제나 함께 할 거야. 내 삶의 평생에 주님의 놀라운 은혜가 언제나 함께 할 거야. 사람들을 사랑하는 여호와 하나님, 어두면 빠진 사람에게 우리들을 보내셨네. 너도 나도 보냄받은 하나님 사랑, 너도 나도 당당하게 보여주리라. 우리 섬길 참 하나님, 오직 여호와. 우리 섬길 참 하나님, 오직 여호와. J-E-H-O-V-A-H 여호와. J-E-H-O-V-A-H 여호와. 사람들을 사랑하는 여호와 하나님, 어두면 빠진 사람에게 우리들을 보내셨네. 너도 나도 보냄받은 하나님 사랑, 너도 나도 당당하게 보여주리라. 우리 섬길 참 하나님, 오직 여호와. 우리 섬길 참 하나님, 오직 여호와. 너도 나도 보냄받은 하나님 사랑, 너도 나도 당당하게 보여주리라. 우리 섬길 참 하나님, 오직 여호와. 우리 섬길 참 하나님, 오직 여호와. 우리 섬길 참 하나님, 오직 여호와. Giver of life.
comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. Giver of life, giver of love. All that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. He gives us joy when we're sad, peace when we're mad, and patience when we can't wait. He gives us comfort and strength and all that we need. Yeah, he gives and gives and gives and gives. Giver of life, giver of love. All that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. Oh, 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 He gives us joy when we're sad, peace when we're mad, and patience when we can't wait. He gives us comfort and strength and all that we need. Yeah, he gives and gives and gives and gives. Giver of life, giver of love. All that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. Giver of life, giver of love. All that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. All that is good comes from above. All that is good comes from above. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in his hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call.
사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지, 늘 함께 하시고 지켜주셔서 감사합니다. 오늘 예배를 드리게 하시오 귀한 말씀해 주셔서 감사합니다. 저희가 한 주 동안 잘못한 것이 있으면 다 용서해 주시고 늘 기도하고 찬양하는 어린이가 되도록 인도해 주세요. 어느 곳에서든 주님의 복음을 전하는 믿음의 어린이가 되게 해주시고 늘 하나님 말씀 안에서 거하게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Hey guys, welcome back to Worship for Kids. I'm Pastor Joshua. I'm so excited you come here with us this week. I like having tea. My favorite is Earl Grey. It's so good. I have a question. Are you walking in close fellowship with God? God wants to communicate with you guys. God really wants to have close fellowship with you guys. Right then, how can we have good fellowship with Jesus? What is the key to communicate with God? I think the key to communicate and have good fellowship with God is to honor God. Let's check it out in the story of the Bible. Today's Christ's passage is 1 Samuel chapter 2, verse 30 and 35. Therefore, the Lord, the God of Israel says, I promised that your branch of the tribe of Levi would always be my priest. But I will honor those who honor me, and I will despise those who think lightly of me. Then I will raise up a faithful priest who will serve me and do what I desire. I will establish his family, and they will be priests to my anointed kings forever. 그러므로 이스라엘의 하나님 나 여호와가 말하노라. 내가 전에 내 집과 내 조상의 집이 내 앞에 영원히 행하리라 하였으나 이제 나 여호와가 말하노니 결단코 그렇게 하지 아니하리라. 나를 존중히 여긴 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시한 자를 내가 경멸하리라. 내가 나를 위하여 충실한 제사장을 일으키리니 그 사람은 내 마음 내 뜻대로 행할 것이라. 내가 그를 위하여 견고한 집을 세우리니 그가 나의 기름 부음을 받은 자 앞에서 영구히 행하리라. 옛날에 엘가나라는 사람이 있었어요. 그 사람이 살던 당시에는 사람들이 하나님의 뜻대로 하지 않고 자신의 뜻대로 살던 시기였어요. 그래서 하나님의 음성이 거의 사람들에게 들려지지 않는 그런 영적으로 어두운 시기였죠. 그때 엘가나에게는 두 아내가 있었는데 하나의 이름은 한나였고 다른 하나의 이름은 분인나였어요. 분인나에게는 자녀들이 있었지만 한나에게는 자녀가 없었어요. 그들은 매년마다 하나님께 제사를 드리러 예배를 드리러 하나님의 집으로 갔었는데 그곳에는 홈리와 비나스라는 사람들이 제사장으로 있었어요. 그런데 그들은 비록 제사장들이었지만 매우 못된 사람들이었어요. 왜 그런 줄 아세요? 그들은 하나님께 드려지는 제사와 예배를 방해하던 사람들이었기 때문이에요. 아주 못된 사람들이었어요. 한나와 엘가나 그리고 분이나가 이제 하나님께 예배를 하러 갔었을 때 엘가나가 예배를 드리고 제사를 드리면 그 제물이 있잖아요. 소와 양과 염소로 이렇게 예배를 드리는데 제사를 드리는데 제물 그 고기가 있으면 그 고기를 분이나에게는 그녀의 자식들에게는 하나를 주었다면 하나에게는 2배를 주었어요. 더 많이 주었죠. 왜 그렇게 했을까요? 엘가나가 한나를 사랑하기 때문이에요. 이렇게 남편의 사랑을 받고 있었던 한나에게도 큰 아픔이 있었어요. 그것은 바로 그녀에게 자녀가 없었다는 거예요. 분이나는 남편 엘가나에게 사랑을 받지 못했기에 한나의 마음을 아프게 하기 위해서 시기와 질투가 나서 일부러 한나의 마음을 아프게 하기 위해서 못된 말을 하는 거예요. 정말 한나의 마음이 괴로우라고 그렇게 나쁜 말을 했어요. 그래서 한나를 너무도 괴롭혔어요. 한나는 그런 말을 들을 때마다 너무 마음이 아파서 울고 밥을 먹지 못했어요. 한나가 마음이 너무 아파서 그녀는 일어나서 기도하기 위해 갔어요. 그녀는 하나님께 울면서 자신의 마음을 다 쏟아놓으면서 기도했어요. 하나님께서 제게 기도를 들어주신다면 제게 아들을 주세요. 그 아들을 제게 주신다면 제가 그 아들을 하나님께 바치겠어요. 한나는 하나님께 자신의 아들을 바치겠다고 그렇게 기도했어요.
한나가 왜 그렇게 하나님께 기도했을까요? 그냥 단순히 아들을 얻고 싶어서 그렇게 기도했을까요? 아들 없는 것이 정말 억울해서 그렇게 기도했을까요? 또 좀 이상하지 않으세요? 아들 하나를 주셨는데 아들을 주시면 하나를 바치겠대요. 그럼 뭐예요? 아무것도 없잖아요. 그런데 왜 이렇게 기도했을까요? 한나가 이렇게 기도하고 있었을 때 그곳에 대제사장 엘리가 있었어요. 엘리가 한나를 보니까 소리를 내서 기도하지 않고 속으로만 기도했기 때문에 그녀가 술에 취했다고 그는 잘못 생각했어요. 그래서 한나에게 가서 이렇게 얘기해요. 너 여기에서 와서까지도 술 취해야만 하겠느냐? 술 좀 끊어라. 그때 한나는 아니에요. 저는 마음이 아픈 여자예요. 저는 술 취한 게 아니에요. 저는 너무나 마음이 아파서 제 마음을 하나님께 다 쏟아 놓은 것뿐이에요. 저는 나쁜 여자가 아니에요. 저를 그런 여자로 생각하지 마세요. 저는 그냥 마음이 아파서 그냥 기도한 것뿐이에요. 그때 대제사장 엘리가 평안히 가라. 하나님께서 내가 구한 것을 주시기를 원하노라 하고 축복을 해주셨어요. 그때 한나는 이 대제사장 엘리를 존중하면서 네 감사합니다 하면서 돌아갔어요. 그리고 다시는 근심이 없이 먹고 이제는 근심하지 않았어요. 그리고 나서 시간이 지나자 하나님께서 그녀의 기도를 들어주셨고 그녀에게 아들을 주었어요. 그리고 그녀는 사무엘이라고 그 아들의 이름을 붙여주었어요. 사무엘. 여러분 사무엘의 이름의 뜻이 뭔지 아세요? 그것은 하나님께서 들으셨다는 거예요. 하나님께서 들으셨다는 그 뜻을 갖고 있어요. 왜 그랬을까요? 하나님께 그녀가 기도해서 얻었기 때문에 그렇게 이름을 지었던 거예요. 그리고 나서 시간이 지나자 아이가 어느 정도 크고 젖을 떼자 한나는 하나님께 드린 약속을 지키기 위해 아이를 데리고 하나님의 집에 가서 하나님께 바쳤어요. 하나님께 다 바치고 아이를 바치고 그곳에 살게 했어요. 이제 사무엘은 그곳에 살면서 하나님의 집에 살면서 하나님을 잘 섬겼어요. 그러나 반면에 대제사장 엘리의 두 아들 홈리와 비느하스는 하나님의 예배를 방해하고 제사를 방해하고 제물을 다 하나님께 드리기도 전에 자신이 가져가서 그 고기를 먹었어요. 정말 나쁜 사람들이었어요. 못된 행동을 많이 한 사람들이었어요. 이것을 보고 하나님의 마음은 너무도 아프셨어요. 하나님은 너무도 마음이 아프셨어요. 그리고 화가 나셨어요. 그래서 하나님께서는 하나님의 사람을 보내셔서 하나님이 전하고자 하는 그런 말씀을 엘리 제사장에게 전해요. 내가 전에 너의 가문을 택해서 너의 집을 택해서 내가 하나님의 일을 하나님께 예배드린 일을 이렇게 섬기는 일을 맡겼는데 홈리와 비느하스가 하나님의 예배를 멸시하고 하나님의 예배를 방해했기 때문에 하나님께서는 더 이상 그들에게 일을 맡기지 않으시겠대요. 하나님께서는 이렇게 얘기하셨어요. 하나님께서는 나는 나를 존중히 여기는 자를 존중히 여기고 나를 멸시한 자를 내가 경멸하리라 라고 말씀하셨어요. 하나님께서는 홈리와 비느하스에게 더 이상 그 일을 맡기지 않을 뿐만 아니라 그 가문에 더 이상 하나님의 일을 더 이상 맡기지 않겠다고 말씀하셨어요. 전에는 영원히 그 가문에 맡기겠다고 약속하셨는데 이제는 그렇게 하지 않으시고 그 일을 맡기지 않으시겠대요. 그리고 하나님께서는 하나님의 마음을 알고 하나님의 뜻대로 하나님이 기뻐하신 대로 행하는 다른 제사장을 세우실 거래요. 일으키실 거래요. 그가 누구였을까요? 그가 바로 사무엘이었어요. 하나님께서는 하나님의 마음을 아는 그런 하나님의 충실한 제사장을 택하셔서 세우시겠대요. 사무엘을 택하셨어요. 아까 목사님이 질문했죠. 왜 한나가 하나님께 이렇게 기도했을까요? 왜 하나님께 아들을 달라고 기도했을까요? 라고 질문했죠. 하나를 드리고 하나를 바치면 아무것도 없는데 그냥 단순히 억울해서 내가 아들만 있어봐라 하고 그렇게 기도했을까요? 그게 아니에요. 한나가 왜 그렇게 기도했을까요? 그것은 한나는 하나님의 마음을 알았기 때문이에요. 그녀가 매년마다 제사를 드리러 예배를 드려 갔는데 그곳에 홈리와 비느하스가 있었어요. 모든 사람의 예배를 홈리와 비느하스가 방해했던 거예요. 그래서 그녀는 하나님께 드려진 예배인데 그들이 방해하니까 너무 마음이 아팠어요.
하나님의 마음이 정말 아프시겠다. 하나님 뜻대로 행하지 않는 이런 제사장들 때문에 하나님 마음 아프시겠다. 그녀는 하나님의 마음을 알았던 거예요. 그래서 하나님께서 제게 아들을 주시면 제가 하나님 잘 섬기는 그런 사람으로 하나님께 바치겠습니다. 라고 이렇게 기도했던 거예요. 사랑하는 여러분, 우리의 기도도 이런 기도가 되어야 돼요. 어떤 기도요? 우리의 기도도 하나님의 마음을 알고 하나님의 뜻대로 구하는 그런 기도가 되어야 돼요. 단순히 내 소원 이루려고, 단순히 내 욕심 이루려고 기도하는 것이 아니라, 내 욕심 들어달라고, 내 소원 들어달라고 기도하는 것이 아니라, 하나님의 마음이 무엇입니까? 하나님의 아픔이 무엇입니까? 내가 그 마음 알고 하나님이 기뻐하시는 그거 제가 이루기를 원합니다 하고 그렇게 기도하는 것이 우리의 기도가 되어야 돼요. 저는 여러분 선포하고 축복합니다. 우리의 기도가 한나의 기도와 같이 이렇게 하나님의 마음을 아는 기도가 되길 예수님의 이름으로 축복합니다. 한나가 이렇게 하나님의 마음을 아는 기도를 했던 거예요. 이제 사무엘은 하나님을 잘 섬기면서 하나님의 집에 있었어요. 엘리 대장은 하나님의 집이 아닌 자기가 눕는 곳에 이렇게 누워 있었고, 사무엘은 하나님의 전 안에, 성전 안에서, 하나님의 전 안에서, 성소 안에서 이렇게 자고 있었어요. 그런데 하나님께서 사무엘을 부르셨어요. 사무엘아. 그때 사무엘은 네, 부르셨기에 제가 여기 있습니다 하고 엘리 대장이 부른 줄 알고 그에게로 달려갔어요. 아니야, 난 널 부르지 않았어. 다시 가서 자거라. 그런데 하나님이 또 사무엘을 부르신 거예요. 사무엘아. 네, 저 여기 있습니다. 부르셨기에 저 여기 있어요. 아니야, 난 너 부르지 않았어. 다시 가서 자거라. 그래서 다시 가서 사무엘이 또 잔 거예요. 세 번째로 하나님께서 사무엘을 또 부르셨어요. 사무엘아. 네, 부르셨기에 저 여기 있습니다 하고 또 엘리 대제사장에게로 갔더니 엘리 대제사장이 세 번째 이렇게 사무엘이 오니까 하나님께서 부르신 줄 알고 이렇게 대답했어요. 이렇게 얘기했어요. 가서 만약에 그가 너를 부르시거든, 네, 제가 여기 있습니다. 주의 종이 듣겠나이다 라고 이렇게 얘기하라고 얘기했어요. 이제 사무엘이 다시 가서 누웠는데 하나님이 또 부르시는 거예요. 사무엘아. 네, 제가 여기 있습니다. 주의 종이 듣겠나이다. 그리고 하나님께서는 하나님의 마음에 있는 걸 사무엘에게 다 말씀하셨어요. 엘리 제사장의 가문을 하나님께서 그들에게 일을 빼앗으시고 그들에게 할 일을 다 말씀하셨어요. 왜 하나님께서 그에게 이렇게 다 말씀하셨을까요? 하나님의 마음에 있는 걸 사무엘에게 다 말씀하셨을까요? 그것은 사무엘이 하나님을 잘 섬기고 하나님을 존중히 여겼던, 귀하게 여겼던 사람이기 때문이에요. 하나님은 하나님의 마음을 알아주었던, 하나님의 마음을 안 그 사무엘에게 하나님의 마음에 있는 것을 다 얘기했어요. 그리고 사무엘에게 모든 하나님의 마음에 있는 것을 얘기하시고 그를 선지자로 세우셨어요. 사랑하는 여러분, 왜 하나님께서는 사무엘을 선지자로 세우셨을까요? 그것은 사무엘이 하나님의 마음을 아는, 하나님을 존중하는 사람이었기 때문이에요. 저는 저와 여러분이 하나님을 사무엘처럼 존중하는 사람이 되길 바랍니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서는요, 하나님을 존중히 여긴 자를 존중히 여기시고 하나님을 우습게 여긴 자를 우습게 여기세요. 그러므로 우리는 하나님께 예배드릴 때 하나님을 존중히, 하나님께 귀하게 여기면서 예배를 드려야 돼요. 우리 초등부 아이들은 하나님을 존중히 여기면서 예배 드리는 아이들인 거 알아요. 저는 우리 모두가 하나님을 존중히 여기는 그런 예배를 드리는 우리 모두가 되시기 바랍니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 이렇게 하나님의 마음을 아는, 하나님을 존중하는 그런 사람을 원하세요. 그리고 하나님의 마음을 아는 그런 기도를 하는 사람을 기뻐하세요. 우리 기도가 한나의 기도와 같이 내 소원을 이루고 내 욕심만을 이루는 그런 기도가 아니라, 내 소원 들어달라고 하는 그런 욕심 이루려는 기도가 아니라 하나님의 마음을 알고 하나님을 기쁘시게 하는 그런 기도를 하는 우리 모두가 되시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 우리를 사랑하여 주시고
우리를 하나님의 자녀로 삼아주셔서 감사합니다. 우리의 기도가 한나의 기도와 같이 하나님을 존중히 여기고 하나님의 마음을 알아서 하나님을 기쁘시게 하는 기도가 되게 하여주세요. 그리고 우리가 사무엘과 같이 하나님을 귀히 여기고 존중히 여기는 사람 되게 하여 주시고 하나님의 마음대로 하나님의 뜻대로 행하는 사람 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 하나님의 뜻을 이루시기 위해 하나님의 마음을 알고 이 세상에 오신 예수 그리스도의 은혜와 우리를 너무도 사랑하시는 하나님의 사랑과 우리에게 하나님의 마음을 알게 하시는 성령님의 함께 하심이 오늘 예배를 드리고 내가 하나님의 마음에 합당한 기도를 드리리라, 하나님을 존중하고 귀히 여기리라고 다짐한 주님의 사랑하는 자녀들의 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.